Now see here, first of all I welcome all the students and the participants who are attending this live lecture. In that, participant particularly Gajanan Panchal, Murli, Dive, Snehal Bhosle, Sainath Sevare, Radha Biradar, Vaishnavi Shirure. Good morning to all of you. Vrashali Kachire, Gangadhar Birazdar, Patil. Okay. Now in this today's lecture we shall solve the problems based on the Cauchy's mean value theorem. Actually in the last lecture we have seen that up till we have studied Rolle's theorem, Lagrange's mean value theorem, meaning of sine derivatives, graphs of a hyperbolic function. We have plotted the graphs of different hyperbolic functions. Also we have seen in the last lecture Cauchy's mean value theorem. अभी आज के लेक्चर में प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द Cauchy's mean value theorem we shall discuss. Actually you know that the statement of the Cauchy's mean value theorem is, if two functions small f of x and capital F of x are derivable in closed interval a b and capital F dash of x is not equals to 0, then there exists at least one point C belongs to open interval a b such that f of b minus f of a divided by capital F of b minus capital F of a, which is equals to f dash of c divided by capital F dash of c. Okay, कैपिटल एफ डैश ऑफ सी. इस तरह से इसको हम सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं. नाउ अनदर फॉर्म ऑफ Cauchy's mean value theorem statement, if two functions phi of x and phi dash small f of x and capital F of x which are derivable in the interval a comma a plus h, that means in place of b we have to replace a plus h. H is the small increment in a. Then we can write this same process, same statement of Cauchy's mean value theorem in the form of this. इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं. See this. आता याच्यावरचे प्रॉब्लेम्स घ्यायचे, एक्झाम्पल्स घ्यायचे. See this. First example. 1 minute. ओके, एकच मिनिट थांबा रे स्टुडंट्स. हाँ, तो we shall discuss the problem. First problem, how to write this. 1 minute. Problem, important problem. First problem, if in the Cauchy's mean value theorem in the Cauchy's mean value theorem small f of x is equals to e raised to x and capital F of x is equals to e raised to minus x, show that c is arbitrary, small c is arithmetic mean between mean of a and b. Arithmetic mean of a and b means we have given the closed interval. See this. We have to show that a and b, given that हाँ काय दिलेलं रे, फर्स्ट फंक्शन कोणता आहे रे, e raised to x आहे. फर्स्ट फंक्शन इज ऑफ e raised to x, बरोबर आहे का भोसले. फर्स्ट फंक्शन इज e raised to x, f of x is equals to e raised to x, capital F of x is equals to e raised to minus x. चला रे स्टुडंट्स, आता यांचे डेरिव्हेटिव्ह सांगा बरं.
कॅपिटल स्मॉल एफ डॅश ऑफ एक्स आणि कॅपिटल एफ डॅश ऑफ एक्स. हाँ, small f dash of x, therefore small f dash of x is equals to e raised to x, capital F dash of x is equals to e raised to minus x चा डेरिव्हेटिव्ह काय येतो रे स्टुडंट्स, minus e raised to minus x. Now we have to use the Cauchy's mean value theorem. By the Cauchy's mean value theorem, what is that Cauchy's mean value theorem? See here, statement small f of b, I shall write here, x belongs to closed interval a comma b. इथं प्रॉब्लेम मध्ये कसं आहे, x belongs to a comma b. Okay, no problem. F of b minus small f of a divided by capital F of b minus capital F of a, which is equals to small f dash of c divided by capital F dash of c. Therefore, put this value small f of b. ये देखो यहाँ पे स्मॉल एफ ऑफ बी यानी कि x की जगह पे b रखना है, तो स्मॉल एफ ऑफ b यानी कि e रेज टू b होता है. सो वी कैन राइट e रेज टू b माइनस स्मॉल एफ ऑफ a मीन्स small f of a means e raised to x, small f of x is e raised to x, so small f of a means e raised to a divided by capital F of b means e raised to minus b minus e raised to minus a, which is equals to small f dash of c. अगर f dash of c e raised to x होता है तो small f dash of c क्या होता है, e raised to c divided by e raised to minus c. देखो ये वैल्यू आपको पुटअप करना है, खाली यहाँ पे पुटअप करना है. दिस इज अ Cauchy's mean value theorem. We have to replace this value. So I shall write this step again here. E raised to b minus e raised to a divided by e raised to minus b. एक मिनट, minus e raised to minus a, which is equals to f dash of c. आता पहा f dash of c म्हणजे काय, कॅपिटल f dash of c म्हणजे मायनस आहे, सो e raised to c डिवाइड बाय माइनस e raised to minus c. ये देखो ये आ गया वैल्यू. नाउ हमें इसे सॉल्व करना है. हाउ टू सॉल्व, e raised to b minus e raised to a divided by 1 upon e raised to b minus 1 upon e raised to a, which is equals to minus e raised to c divided by 1 upon e raised to c. जो भी ये नेगेटिव पावर्स थे, नेगेटिव इंडेक्स को हमने पॉजिटिव इंडेक्स में कन्वर्ट किया है. हाँ, काय झालं रे स्टुडंट्स, स्टुडंट्स ॲब्सेंट आहेत का रे, विद्यार्थी ॲब्सेंट आहेत का, कोण आहे, भोसले, स्नेहल भोसले आहे, मानवी कुरके, आज हे नाही वाटतं पहा. दहावारे आहे का रे, दहावारे ॲब्सेंट आहे का, की बा सतत दहावारे ॲब्सेंट असतो. मायावती माळी पण सकाळी लेक्चरला ॲब्सेंट असते. मायावती माळी आहे का, नाही. स्नेहल भोसले, हाके आहे का, हाके, मुरली दिवे आहे. ओके, सो वी शॅल सॉल्व धिस e raised to b minus e raised to a डिवाइड बाय, अभी इसका एलसीएम निकाल दो, e raised to a minus e raised to b डिवाइड बाय e raised to a into e raised to b, which is equals to minus e raised to c into e raised to c. दहावारे आहे का, ठीक आहे. दहावारे कधी कधी ॲब्सेंट असतो रे, का ॲब्सेंट असतो रे दहावारे, तर इथं मायनस कॉमन काढा. वी कॅन राईट दिस एज e raised to b minus e raised to a डिवाइड बाय e raised to a minus e raised to b
इंटू हा जो डिनॉमिनेटर होता तो न्यूमरेटरमध्ये घ्या, ई रेज टू ए इंटू ई रेज टू बी विच इज इक्वल्स टू मायनस ई रेज टू सी प्लस सी, ई रेज टू सी इंटू ई रेज टू सी. ओके, तर आता ई रेज टू ए मायनस ई रेज टू बी आहे, याला जर कॉमन काढलात तर तुम्ही इथं मायनस कॉमन काढा डिनॉमिनेटरमध्ये, म्हणजे कॅन्सल होतं. म्हणजेच काय येतं पहा, therefore e raised to b minus e raised to a divided by e raised to b minus e raised to a. हा मायनस कॉमन काढल्यामुळं हा डिनॉमिनेटरमध्ये ए मायनस बी होता, कॅन्सल करण्यात न्यूमरेटरमध्ये ई रेस टू बी मायनस ई रेस टू ए आहे, डिनॉमिनेटरमध्ये ई रेस टू ए मायनस ई रेस टू बी आहे. मायनस कॉमन काढा म्हणजे कॅन्सल होतो. आणि इथं पा ई रेस टू ए इंटू ई रेस टू ए, ई रेस टू ए प्लस बी विच इज इक्वल्स टू मायनस ई रेस टू सी प्लस सी मीन्स 2c. पॉवरमध्ये ॲडिशन होते 2c, ये कैंसल होता है. देयरफॉर माइनस ई रेज टू ए प्लस बी विच इज इक्वल्स टू माइनस ई रेज टू 2c. देयरफॉर ई रेज टू ए प्लस बी विच इज इक्वल्स टू ई रेज टू 2c. अभी इंडेक्स कंपेयर करो बाय कंपेयरिंग. इंडेक्स कंपेयर करना है, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 2c. देयरफॉर c इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन 2. ये देखो ये हो गया बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज द मीन. दिस शोज दैट सी इज अरिथमेटिक मीन ऑफ. अरिथमेटिक मीन म्हणजे सरासरी, दोघांचे ॲडिशन करून 2 ने डिवाइड केलं की अरिथमेटिक मीन. दिस देयरफॉर दिस इम्प्लाइज दैट सी इज अरिथमेटिक मीन of A and B and hence proved. Very good. खूप छान आन्सर देतात विद्यार्थी, कंटिन्यूअस आन्सर देतात, व्हेरी गुड. दुसरा प्रॉब्लेम घ्या आता. व्हेरीफाय कॉशीज मीन व्हॅल्यू थेरम. व्हेरीफाय कॉशीज मीन व्हॅल्यू थेरम for the function x square and x raised to 4 in the interval closed interval a comma b comma a comma b is positive. ओके, लेट हा इथं सांगा रे फर्स्ट फंक्शन कोणता आहे स्टुडंट्स. स्मॉल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेअर, कॅपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू 4. चला रे, एक्स स्क्वेअरचा आणि एक्स रेज टू 4चा डेरिव्हेटिव्ह सांगा. एक्स बिलॉंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी. नाउ वी हॅव गिवन 2 डिफरंट फंक्शन एक्स स्क्वेअर अँड एक्स रेज टू 4. And we have to verify the Cauchy's mean value theorem in this case. तर सांगा यांचे डेरिव्हेटिव्ह. स्मॉल एफ डॅश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह काय असतो रे स्टुडंट्स, 2x. एक्स स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह असतो 2x कॉमा कॅपिटल एफ डॅश ऑफ एक्स. हां, आता कॅपिटल एफ डॅश ऑफ एक्स मीन्स एक्स रेज टू 4चा डेरिव्हेटिव्ह काय असतो 4x रेज टू 3. हां, चला फास्ट सांगत चलायचं आन्सर, कंटिन्युअस आन्सर देत चलायचं. मी कोणत्या स्टुडंटचा जास्त इनबॉक्स जास्तीत जास्त वेळा रिपीट होतो ते पाहत असतो, कुणाचे जास्त आन्सर्स आलेत असतात ते आवर्जून पाहत असतो. सो बाय द कॉशीज मीन व्हॅल्यू थेरम what is that, small f of b minus small f of a divided by capital F of b minus capital F of a which is equals to small f dash of c divided by
कॅपिटल एफ डॅश ऑफ सी. बरोबर आहे का रे स्टुडंट्स? हां चला बर, व्हेरी गुड. धावारे राईट, राम भडके, बालाजी यकुरके राईट, Hamid Sheikh, okay. Now small, put this value, small f of b. अगर f of x हमारे पास x स्क्वायर है, स्मॉल f of x अगर x स्क्वायर है तो स्मॉल f of b यानी कि b स्क्वायर होता है. यहाँ पे आपको x की जगह पे b रखना है, x की जगह पे b रखना है, तो f of b is equals to b square. So we can write this as, so we can write b square minus a square divided by capital F of b means, capital F of b means b raised to 4 minus a raised to 4 which is equals to, अभी राइट साइड को देखो, f डैश ऑफ c है, स्मॉल f डैश ऑफ c, हमारे पास स्मॉल f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x है, तो स्मॉल f डैश ऑफ c क्या होता है 2c. Therefore 2c divided by capital F dash of c means 4c cube. अभी इसको सॉल्व करना है रे स्टूडेंट्स. हाँ, b क्यूब माइनस ए क्यूब, ए स्क्वायर, b क्यूब माइनस ए स्क्वायर, इसको हम फैक्टराइज में बदल देते हैं. सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरचा काय फॉर्म्युला आहे सांगा बरं स्टुडंट्स. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॅन बी रिटन एज ए प्लस बी, ए माइनस बी. बराबर आहे का स्टुडंट्स? आणि ए रेस टू 4 मायनस बी रेस टू 4 असेल तर त्याला पण असंच लिहितात, ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर, ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर. तर त्या पद्धतीनं लिहा. आता इथं याला फॉर्म्युला लिहा, न्यूमरेटर ठेवा ॲज इट इज, दॅट इज बी प्लस ए बी मायनस ए, पुन्हा येतो बी स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर, बी स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर विच इज इक्वल्स टू, राईट साईडला काय होतं पहा, 1 अपॉन 2c स्क्वेअर. बराबर आहे का स्टुडंट्स? सो इफ वी कॅन राईट दिस साइज, अगेन वी कॅन फॅक्टराइज दिस, b plus a b minus a divided by here b plus a b minus a into b square plus a square which is equals to 1 upon 2c square. राइट साइडला 1 upon 2c square कसं आलं समजलं का रे? व्हेरी गुड बालाजी यकुरके, राइट. हाँ इथं कॅन्सल होतं पाय, एक हे कॅन्सल, हे कॅन्सल. सो वी गेट 1 अपॉन बी स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2c स्क्वेअर. रेसिप्रोकल लेना है, देयरफॉर बी स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वेअर बाय रेसिप्रोकल. So we can write c square is equals to a square plus b square upon 2. This shows that C is arithmetic mean of A and B. This shows that A is arithmetic and hence verified. There exists a point C. This shows that, this implies that C belongs to open interval A comma B, hence verified. Cauchy's mean value theorem verified, hence we can verify the Cauchy's mean value theorem. ठीक आहे. आता हे सेम तुम्हाला होमवर्कला देतो, तुम्ही तो व्हेरीफाय करायचे. If a Cauchy's mean value theorem, verify, show that C is the arithmetic mean of A and B for the following functions.
यूज कॉसीज मीन व्हॅल्यू थेरम. ओके, तर त्यामध्ये पहिला फंक्शन आहे एक्स स्क्वेअर कॉमा एक्स. म्हणजे काय पा, पहिला प्रॉब्लेम कसं कन्सिडर करणार, स्मॉल एफ ऑफ एक्स मीन्स एक्स स्क्वेअर आणि कॅपिटल एफ ऑफ एक्स म्हणजे एक्स. लक्षात येतो का रे? हा पहिला प्रॉब्लेम सेपरेट तुम्हाला सॉल्व करायचा आहे. आता त्यानंतरचा दुसरा प्रॉब्लेम पहा. इथं घ्या 1 मिनिट. साइन एक्स कॉस एक्स. काय करावं लागेल रे स्टुडंट्स? यू हॅव टू टेक स्मॉल एफ ऑफ एक्स इज साइन एक्स, कॅपिटल एफ ऑफ एक्स इज कॉस एक्स. थर्ड, रूट एक्स साइन 1 बाय रूट एक्स. फोर्थ, 1 अपॉन एक्स स्क्वेअर अँड 1 अपॉन एक्स. हां, चला सांगा बरे स्टुडंट्स, 1 अपॉन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय असतो आणि 1 अपॉन एक्स स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह काय असतो? डेरिव्हेटिव्ह सांगा 1 अपॉन एक्स स्क्वेअरचा आणि 1 अपॉन एक्सचा. सेम प्रॉब्लेम आहे, अर्थमॅटिक मीननं तुम्हाला सॉल्व करायचा आहे. सेम प्रॉब्लेम आहे, अर्थमॅटिक मीननं सॉल्व करायचे. डेरिव्हेटिव्ह सांगा. ठीक आहे, आता आपण नेक्स्ट प्रॉब्लेम घेऊ. शो दॅट, हे होमवर्कसाठी आहे, तुम्ही हे सॉल्व करायचे पहा. व्हेरी गुड साईनाथ सेवारे. नाउ वी शॅल डिस्कस द होमवर्क. शो दॅट साइन अल्फा minus sin beta divide by cos beta minus cos alpha which is equals to cot theta, where 0 is less than, alpha is less than, theta is less than, beta is less than pi by 2. Means actually we have given theta belongs to 0 to pi by 2. Theta is lies between 0 to pi by 2. 1 अपॉन एक्स स्क्वेअर. अरे 1 अपॉन एक्स स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह. ओके, ठीक आहे. आल्टे बरोबर. ओके, चला का. हां, सी दिस. आपल्याला हे प्रूव्ह करायचे आहे. हे प्रूव्ह करत असताना साइन आणि कॉस फंक्शन आपल्याला डिफाईन करायचे आहेत. म्हणून पुटअप करा. लेट स्मॉल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, कॅपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, कॉमा द्या, एक्स बिलॉंग्स टू alpha closed interval alpha comma beta and which is a subset of 0 to pi by 2. Okay, no problem. हाँ, आता sin x चा डेरिव्हेटिव्ह काय तो रे स्टुडंट सांगा. स्मॉल f of x चा डेरिव्हेटिव्ह f dash of x. Now you tell me the derivative of sin x, that is a cos x, capital F dash of x which is equals to minus sin x. सो बाय द कॉसीज मीन व्हॅल्यू थेरम. आता आपल्याला कॉसीज मीन व्हॅल्यू थेरम करायचे यूज, पण कोणत्या फॉर्ममध्ये? थिटा बिलॉंग्स टू, बाय द कॉसीज मीन व्हॅल्यू थेरम देयर एक्झिस्ट, बाय द कॉसीज मीन व्हॅल्यू थेरम. एक मिनिट, आपण ते अगोदर फंक्शन कंटिन्युअस आहेत ते सांगू. हिअर द फंक्शन्स एफ ऑफ एक्स अँड कॅपिटल एफ ऑफ एक्स आर कंटिन्युअस in closed interval alpha comma beta, derivable
in open interval alpha comma beta, then there exists theta belongs to open interval alpha comma beta such that, or we can write by the Cauchy's mean value theorem, f of b minus f of a divided by capital F of b minus capital F of a which is equals to, आपण इथं थीटाच्या जागी c समजलेला आहे. c आहे ना, आपण जनरली थेरम मध्ये c वापरतो. c च्या ऐवजी आपण थीटा घेतला कारण थेरम मध्ये आपल्याला प्रूव्ह करायचा आहे तो थीटा, म्हणून b म्हणजेच इथं अल्फा आणि बीटा आहे. f डॅश ऑफ c डिवाइड बाय कॅपिटल F डॅश ऑफ c. हा कॉसीज मीन व्हॅल्यू थेरम आहे, लक्षात घ्या. This is the Cauchy's mean value theorem. But here A and B represent alpha beta. A आणि B म्हणजे काय, अल्फा बीटा आहेत आणि C म्हणजे काय, थीटा आहेत. So we can write this as small f of beta minus small f of alpha. A and B means alpha beta. Capital F of beta minus capital F of alpha which is equals to small f dash of theta divided by capital F dash of theta, because we have given C means theta and AB means alpha beta. So replace this. अभी देखो क्या है, small f of x means sin x, small f of beta means sin beta, minus sin alpha, same. Capital F of x means cos x, capital F of beta means cos beta, minus cos alpha which is equals to काय रे, f dash of c, small f dash of x म्हणजे cos theta, small f dash of theta means cos theta divide by, आता पहा capital F dash of x means minus sin theta, sin x, so capital F dash of theta means minus sin theta. आता हा डिनॉमिनेटर आहे, डिनॉमिनेटर मध्ये मायनस आहे, इकडे आपण मायनस कॉमन काढू, डिनॉमिनेटर मधनं मायनस कॉमन काढू, म्हणजे काय होतं पहा, साइन बीटा मायनस साइन अल्फा डिवाइड बाय, इथं मायनस जर कॉमन काढला, कॉस अल्फा मायनस कॉस बीटा विच इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. हे प्रूव्ह करायचं होतं, कॉस अल्फा मायनस कॉस बीटा प्रूव्ह करायचे. पहा इथं ओ प्रॉब्लेम मध्ये पहा, हां प्रॉब्लेम मध्ये कसं प्रूव्ह करायचं आहे, साइन अल्फा मायनस साइन बीटा डिवाइड बाय कॉस बीटा मायनस कॉस अल्फा, जसं प्रूव्ह करायचं आहे तशी ॲडजस्टमेंट करा, म्हणजे आपल्याला हे नाही घेता येणार, हे प्रूव्ह करायचं आहे. एक मिनिट हां, तर ठीक आहे, कसं प्रूव्ह करायचं आहे, मायनस कॉमन काढा, मायनस न्यूमरेटर मधनं साइन अल्फा मायनस साइन बीटा डिवाइड बाय, here it is cos beta minus cos alpha, न्यूमरेटर मधनं मायनस कॉमन काढलं, व्हेरी गुड, विच इज इक्वल्स टू cos theta अपॉन sin theta. आता हे मायनस मायनस कॅन्सल होतं, that is sin alpha minus sin beta divide by cos beta minus cos alpha which is equals to, हे मायनस कॅन्सल झाला, cos theta upon sin theta means cot theta. बरोबर आहे का रे स्टुडंट्स, and hence proved, and hence proved. समजलं का स्टुडंट्स, अशा पद्धतीनं या ठिकाणी हा आपला टोटल पार्ट समोर संपतो. एवढेच प्रॉब्लेम आहेत, जास्त प्रॉब्लेम नाही आहेत. हे प्रॉब्लेम तर तुम्ही घरी करू शकतात, काही अडचण नाही. त्यातला मी हा प्रॉब्लेम सॉल्व करून दाखवतो वाटलं तर. कुठला प्रॉब्लेम सॉल्व करून दाखवू एवढ्यापैकी रे तुम्हाला,
साइन आणि कॉस आता घेतल्याप्रमाणे सॉल्व करा, येऊन जाईल, काही अडचण नाही आहे. तर ठीक आहे, या ठिकाणी हे सर्व प्रॉब्लेम तुम्ही घरी करू शकता, काही नाही, सिंपल प्रॉब्लेम आहेत. रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1/2 रूट एक्स होतो. 1/2 रूट एक्स. पुन्हा एलसीएम वगैरे काढा म्हणजे येऊन जातं. राधा बिराजदार करतात का? ओके. मायावती माळी, राधा बिराजदार, पांचाळ, खंडेराव पाटील, हमीद शेख. फक्त कॉसीज मीन व्हॅल्यूमध्ये हे फॉर्म्युले ठेवायचे. प्रत्येक प्रॉब्लेम कॉसीज मीन व्हॅल्यूमध्ये ठेवायचं आणि सीची व्हॅल्यू काढायचं. काहीच अवघड नाही, खूप सिंपल आहे. फक्त सीची व्हॅल्यू काढायची. हे चारही प्रॉब्लेम तुम्हाला घरी करायचे. फक्त डेरिव्हेटिव्ह व्यवस्थित करा. डेरिव्हेटिव्ह कसं काढायचं हे तुम्हाला समजलं पाहिजे. डेरिव्हेटिव्हच्या बाबतीमध्ये तुम्ही क्लिअर राहा. मी वाटलं तर हिंट सांगतो. याचा डेरिव्हेटिव्ह काय असतो पहा. हो का, याचे डेरिव्हेटिव्ह काय असतात, हिंट सांगतो. हिंट. f of x is equals to x square. Capital F of x is equals to x. So small f dash of x is equals to 2x. Capital F dash of x is equals to 1. डेरिव्हेटिव्ह सांगू का करतात रे वैभव माने. दुसरा हा हे तर येतं आत्ताच घेतलंय. साईनचा डेरिव्हेटिव्ह कॉस हे झालेलं आहे. इथं पहा स्मॉल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट एक्स. कॅपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 रूट एक्स. मग स्मॉल एफ डॅश ऑफ एक्स हे हिंट आहे पहा. Capital small f dash of x means 1/2 root x. Capital F dash of x. आता इथं पहा 1 रूट एक्स आहे. याचा डेरिव्हेटिव्ह काढायचं आहे तुम्हाला. म्हणजे यालाच असं लिहितात डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स रेज टू -1/2 म्हणजे -1/2 एक्स रेज टू -1/2 मीन्स -3/2. यालाच असं लिहितात -1/2 इंटू एक्स रेज टू 3/2. यालाच असं लिहितात -1/2 एक्स रूट एक्स. म्हणजे याचा डेरिव्हेटिव्ह येतो कॅपिटल एफ डॅश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॅपिटल एफ डॅश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू -1/2 एक्स रूट एक्स. हे लक्षात घ्या. हे स्मॉल एफ ऑफ एक्स आणि मायनस हे स्मॉल हे कॅपिटल. सेम असंच ह्याचं करा. 1/x चा डेरिव्हेटिव्ह लॉग एक्स असतो आणि याचे याप्रमाणे तुम्ही ते करा. काही अडचण नाही. सी ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करा. समजतं का रे. हां, याचे डेरिव्हेटिव्ह येतात ना तुम्हाला. याचा पण असंच करायचं डेरिव्हेटिव्ह. हिंट. स्मॉल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x². कॅपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x. मग स्मॉल एफ डॅश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू याला न्यूमरेटरमध्ये घ्या. एक्स रेज टू -2 होतो म्हणजेच -2 एक्स रेज टू -3 किंवा यालाच असं लिहितात -2/x³. आणि कॅपिटल एफ डॅश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x चा डेरिव्हेटिव्ह काय असतो रे -1/x². आणि मग हे व्हॅल्यूमध्ये ठेवा. प्रॉब्लेमच्या सोल्युशनमध्ये ठेवा. एलसीएम काढा आणि स्मॉल सी ची व्हॅल्यू काढा. चला ओके. ओके सर्वांचं ओके ओके असल्यामुळं मी पण तुम्हाला आता ओके करतो आणि हे प्रॉब्लेम तुमच्यावर ओके करून टाकतो. ओके गुड बाय. आज इथं थांबू. हे प्रॉब्लेम सॉल्व करा. उद्याला आपण नवीन बीट सुरुवात करू. थँक्यू. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आता तुमचे आजपासून जो दुसरा पेपर आहे जॉमेट्रिक आणि ट्रिग्नोमेट्रीचा जो पेपर आहे आजपासून सुरू होईल. तुम्ही ते तुमच्या टीम्स ॲपवर तुमची लिंक बघा आणि त्यावेळेस तुम्ही जॉईन व्हा. ओके नमस्कार गुड बाय.